ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰਿਐਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ ਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਘਟੇ। न्यूजीलैंड च तूफानी चक्रवात का कहर जारी, मृतकों की गिनती हुई 11, कई लापता। बदलेगा मौसम का मिजाज, इन्ना सूबिया च अगले 3 दिनों तक पवेगा मीह, IMD ने जारी किया अलर्ट। GST परिषद राजा नूं 16,982 करोड़ रुपए के बकाए का होवेगा पूरा भुगतान। दिल्ली आबकारी पॉलिसी सिसोदिया वालों CBI नूं पुछ पड़ताल महीने के अंत तक टालण की अपील। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। परमाणु विज्ञानियों ने पिछले दिनी अपने बुलेटिन विच इस नूं लै के गंभीर चेतावनी भी दी सी। दुनिया च तबाही संकेत देने वाली कड़ी डूमस्टे क्लॉक नूं अद्धी रात 90 सैकेंड ते सैट किया गया है। दुनिया विच तबाही का संकेत देने वाली कड़ी डूमस्टे क्लॉक च 10 सैकेंड घट कर दिते गए हैं। इस कड़ी विच मध्य रात्रि के 12 वजन का मतलब है कि दुनिया का अंत हो जाएगा। दस दईए कि यह 3 साल च पहली बार किया गया है। बुलेटिन ऑफ दी एटॉमिक साइंटिस्ट वालों इस क्यामत की घड़ी च समा सैट किया जाता है। इस तो पहला डूमस्टे क्लॉक साल 2022 तो अद्धी रात नूं 100 सैकेंड तो सैट की गई सी। हुण इस विच 10 सैकेंड घट कर दिते गए हैं, जो दुनिया लई वड्डे खतरे का संकेत है। बुलेटिन ऑफ दी एटॉमिक साइंटिस्ट के CEO राहिल ब्रोसन ने कहा कि अजे असी गंभीर खतरे के समय च जी रहे हैं अते डूमस्टे क्लॉक का समा इसे असलियत नूं दर्शाउंदा है। तबाही लई जो समा निर्धारित किया गया है उसनूं हल्के विच नहीं लिया जा सकता। हुण क्यामत का समा भाव अद्धी रात सिर्फ 90 सैकेंड दूर है। इस कड़ी विच अद्धी रात 12 वजन का मतलब है कि दुनिया खत्म। इस कड़ी विच अद्धी रात होण जिन्ना घट समा रहेगा, दुनिया विच परमाणु जंग होण का खतरा उन्ना ही नेड़े होवेगा। रूस और यूक्रेन दरमियान जंग नूं देखदियां विग्यानियां ने परमाणु हमले का खदशा प्रगटाया है अते महाविनाश लई सिर्फ 90 सैकेंड का समा सैट किया है। अमरीका के वाशिंगटन DC विच विग्यानियां ने दस्सिया कि दुनिया तबाही के कंढे खड़ी है। बुलेटिन ऑफ दी एटॉमिक साइंटिस्ट ने इस दौरान दस्सिया कि रूस और यूक्रेन दरमियान जंग, कोरोना महामारी, जलवायु संकट और जैविक खतरा सब तो वड्डा संकट बनिया होया है। न्यूजीलैंड विच तूफानी चक्रवात का कहर जारी है। चक्रवात नाल मरण वालियां दी गिनती ऐतवार नूं वध के 11 हो गई। दूजे पासे देश के उत्तरी द्वीप विच तूफान आउण तो बाद हफ्ते बाद भी हज़ारां लोग हुण तक लापता हैं। चक्रवात ने 12 फरवरी नूं उत्तरी द्वीप के उपरी खेतर नाल टकराया ते व्यापक तबाही मचाउंदे होए पूर्वी तट ते पहुंच गया। प्रधानमंत्री क्रिस हिम्किंस ने गैब्रियल न्यूजीलैंड नूं इस सदी की सब तो वड्डी कुदरती आफत ऐलानिया है। पुलिस ने कहा कि चक्रवात नाल संबंधित हालातां विच हार्ड हिट हाके बे खेतर विच 2 होर लोगों की मौत हो गई है, जिस नाल मरण वालियां की गिनती वध के 11 हो गई है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि देश भर विच 5,608 लोग संपर्क विच नहीं आए, जबकि 1196 लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया सी कि वह सुरक्षित हैं। ऑकलैंड कौंसल दी टीमां ने देश के सब तो वड्डे शहर मुरवई ते पेहा दे समुद्री खेतरां विच नुकसान गए घरां ते तेजी नाल निर्माण का आंकलन किया है। एमरजेंसी अधिकारियों ते फौज के चक्रवात के बाद फसे हुए लोगों को हैलीकॉप्टर नाल मदद पहुंचाई जा रही है, जिस विच खेत, पुल ते जानवर रुड़ गए सी अते घरां दे घर सड़ गए। देश भर विच लगभग 62,000 घरां विच बिजली नहीं है। उन्होंने विचों लगभग 1,70,000 की आबादी विचों लगभग 40,000 हॉक की घड़ी विच हन। उत्तर भारत विच मौसम का मिजाज बदलने वाला है। एक बार फिर बदल सकता है, क्योंकि एक पासे जिथे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ते बारिश का दौर जारी है, उत्ते ही दूजे पासे मैदानी इलाकों में तापमान तेजी नाल वध रहा है। मौसम विभाग मुताबिक अगले 2 तो 3 दिनों तक उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में घट्टो घट तापमान हौली हौली वध सकता है। मौसम विभाग मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कोकैन और गोवा, उड़ीसा और गुजरात में आम तापमान तो 2 तो 3 डिग्री वध दर्ज किया गया। इस तो इलावा मौसम विभाग वालों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में 20 तो 22 फरवरी तक 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ GST ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਅਤੇ GST ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ GST ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 49ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਲਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸ਼ਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਲੋਗਰ ਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ IGST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ੀਰੋ IGST ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੇ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ GSTR ਨੋ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.04% ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ CBI ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੀਰਾਮਾਰ ਬੀਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਆ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਲਕਰ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ BJP ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖੁਦ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੜਕਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ 3 ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5, 10, 15, 20 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ 3074 ਬੱਚੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁੜਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। UPI ਹੁਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ UPI ਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ Paytm ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ 4 ਜਾਂ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ UPI ਪਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ UPI ਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। PBL UPI ਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ Paytm ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਪਿਨ ਪਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। UPI ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਗਲੋਬ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਤੇ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਚੀਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਚੀਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜੇ।
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਧੂ ਕੇ ਜਬਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁੱਜੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਕਦਰ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਅਟਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵੀ ਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਢੀ ਕਵੀਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਥ ਸੇ ਹਾਥ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਦੁਆਬਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਥ ਸੇ ਹਾਥ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਹੀ ਮਰਨ ਤੇ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ।